सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम सिकंदर सिंह खुरल है। मैं वोकेशनल ट्रेनर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल समराला विच काम कर रहा हाँ। अज आप पढ़न जा रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्यारे बच्चों, जिमें कि तुहानूं पता ही है कि NSQF 10वीं दी बुक विच ये 7वें यूनिट विच आउंदा है। इस चैप्टर नूं समझण वास्ते थोड़ी गहराई अते डूंघाई की बहुत ज़्यादा लोड़ है ताकि असी इस चैप्टर नूं सही मायने विच समझ सकीए। तो आओ आप शुरू करन जा रहे हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सब तो पहला असी ये देखिए कि असी अज पढ़ना की है। सब तो पहला असी पढ़न जा रहे हैं डाटाबेस हुंदा की है, उहदे बारे जान पहचान। उस तो बाद उसदियां कुछ किस्मां हन, दो के ने ज़्यादा नहीं हैगियां। तो उस तो बाद असी जाणांगे डाटा टाइप्स की ने। डाटा टाइप्स प्यारे बच्चे इदां हुंदियां ने कि जिमें तुहाडा नाम आ वो अखर ने, मतलब ABCDs। तुहाडा रोल नंबर आ वो नंबर आ, अखर नहीं ने। तो ये डाटा टाइप हुई। इस तरह जिमें डेट आ, डेट नूं लिखण दा अपना ढंग आ। डेट नूं लिखण दा ढंग है DD-MM-YYYY। ये हुंदी है डाटा की किस्म। तो जदों असीं डाटा नूं स्टोर करना है तो सानूं डाटा की किस्म का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पैंदा है। तो उस तो बाद असीं जाणांगे SQL भाषा। जिमें कि तुहानूं पता है कि इंडिया विच पंजाबी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। इंडोनेशिया दे विच इंडोनेशियन बोली जाती है, इंग्लैंड दे विच इंग्लिश ही बोलते हैं। उस तरह SQL भाषा है DBMS की। मतलब असीं अगर DBMS नाल गल करनी है, DBMS दे नाल कुछ वार्तालाप करना है, डाटा स्टोर करना है, डाटा नूं मैनेज करना है, तो SQL भाषा सानूं आउणी चाहीदी है। ये तुहानूं बहुत वड्डे लैवल ते नहीं हैगी, बट बहुत ईजी ते बहुत अंडरस्टैंडेबल लैंगुएज है। तो तुहानूं मैं उम्मीद करदा हाँ कि इस लैक्चर विच तुहानूं बिल्कुल क्लीयर कट समझ आ जाएगी। उस तो बाद कुछ प्रमाण तुहानूं नाल दी नाल मैं कोशिश करूँगा कि नाल दी नाल मैं तुहानूं प्रमाण देई जावां। प्रमाण का मतलब है कि जो चीज़ मैं करवाऊँगा उसका प्रैक्टिकल भी नाल दी नाल मैं तुहानूं कुछ क्लिप्स राही नाल दी नाल दिखाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें आप अज पढ़ांगे। तो शुरू करते हैं जी जान पहचान दे नाल। जिमें तुहानूं पता ही है कि DBMS जिहड़ा आ एक कंसैप्ट आ। सिर्फ ये कंसैप्ट का मतलब बच्चे इदां हुंदा है कि ये कोई छूहण वाली चीज़ नहीं हैगी जिन्हों असीं छू सकते हैं। कोई टेबल है, इन्हूं मैं टच कर सकता हाँ। मेरे को कापी है, मैं इन्हूं टच कर सकता हाँ। बट DBMS इदां दी कोई चीज़ नहीं है जिन्हों मैं टच कर सकता हाँ। ये जस्ट एक कंसैप्ट है, एक सॉफ्टवेयर की तरह है। तो ये बारे थोड़ी हिस्टरी पहला समझ लो कि जदों 1960 तो पहला जदों साडा वर्ल्ड वार सैकेंड खत्म हुई, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि जो साडा इन्ना डाटा हुंदा आ वो कित्थे स्टोर किया जाए। डाटा नूं स्टोर करने का कोई ढंग होना चाहिए है। इदां नहीं कि तुसीं चक के उहनूं स्टोर कर दो, कोई ढंग होना चाहिए है। बहुत पैसा खर्चा गया, बहुत रिसर्च हुई, तो एंड रिजल्ट उहदा यह रहा कि साडे रिसर्चर्स ने सानूं DBMS का एक कंसैप्ट लैके सामने रखिया। तो अज वो बहुत वड्डे लैवल पर यूज़ हो रहा आ। तुसीं भी हुण घरे अपने भी यूज़ कर रहे हो, तुसीं फेसबुक चला रहे हो, WhatsApp चला रहे हो, तुसीं बैंक विच गए उत्थे डाटा स्टोर हो रहा है, तुहाडा पंजाब ते डाटा स्टोर हो रहा है। ये सारा कुछ DBMS थ्रू ही हो रहा है। ये बैकएंड ते सिर्फ एक कंसैप्ट काम करता है, दैट इज DBMS। तो DBMS है कि अब इस बारे जान पहचान बारे समझते हैं। देखो, एक काल्पनिक कंटेनर है। काल्पनिक कंटेनर कह लो कि एक वर्चुअल कंटेनर। जिवें तुसीं देखिया होगा कि पैप्सी दी बोतलां ने, उन्हां नूं स्टोर करने वास्ते एक अलग तो कंटेनर आउंदा आ। सिमिलरली जदों तुहाडे स्कूल विच खाना पकदा आ तां ओहदा जिहड़ा भांडे हुंदे ने, उन्हां दे बर्तन हुंदे ने, ਉਹ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟਾਬੇਸ डाटा ਨੂੰ स्टोर करने का ढंग है।
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ 2000 ਨਾ ਬਣਿਆ? ਤਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ DBMS ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ? ਡਾਟਾਬੇਸ ਥਰੂ ਦੇਖਿਆ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਸਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ DBMS ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਟਪਲਸ ਤੇ ਕਾਲਮਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫੀਲਡਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ। ਤਾਂ DBMS ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ 10th 'ਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ। 1 ਤੇ ਅਨੂ, 2 ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ, 3rd ਤੇ ਚੇਤਨ, ਫਿਆਜ਼, ਹੈਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਟਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੱਚੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲੈਟ ਫਾਈਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ A ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 500 ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 5000 ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲਸ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਲਿੰਕ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ DBMS ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਸਲਾਈਡਸ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿੰਕ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਆ ਐਜ਼ EMPLOYEE ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਕੋਰਸ ਨਾਲ, ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ, ਪਿਊਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਊਪਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਊਸ ਨਾਲ, ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਈਡੀਆ ਦਊਗੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੇਬਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ ਹੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੀਪਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੱਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੇਬਲ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 100% ਸ਼ੋਰ? ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਟੇਬਲ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਸਵੀਪਰ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲਸ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਮਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ UDIS ਕੋਡ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ।
ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ IT ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ IT ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਡਾਈਸ ਕੋਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਡਾਟਾ ਕਈ ਟੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹ ਲਿੰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਨਾਲ, ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੋਰਨ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੌਖੀ ਆ, ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਪੇਸ਼ ਹੈ DBMS ਦੀ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਟੇਬਲ ਨੇ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਟੇਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ UK ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 5 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਜੀ ਐਬਰਡੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 2 ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਸੈਟ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਵੋ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਭਰਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਉੱਥੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਡ। ਹਰੇਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, IFSC ਕੋਡ। IFSC ਕੋਡ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਇਕਲੌਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਮੈਨੇਜਰ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਉੱਥੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਡ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਡ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਨ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 22 ਡੀਅਰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ 005 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ 22 ਡੀਅਰ ਰੋਡ ਤੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਚੱਕੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੰਬਰ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਜੂਗੀ ਇਹ ਫੋਰਨ ਕੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਬਾय ਨਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਕੁਝ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਨਾਮਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਇਜ਼ Oracle, second is IBM DB2, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, MySQL, FoxPro। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ ਕਿ ਡਾਟਾਬੇਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Oracle, IBM DB2, Microsoft SQL Server। Microsoft ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਿਆ ਆ Microsoft SQL Server। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Microsoft Access ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ SQL Server ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
MySQL Foxpro। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ SQL ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ। ਲਓ ਜੀ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਰਵਰ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਰਵਰ। ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਰਵਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ DBMS ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੇਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ DBMS ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ DBMS ਡਾਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੈਬਲੇਟ PC ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ। DBMS ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਬਾਈ ਨਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਖਰ ਆ, ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਨੰਬਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ। ਨੁਮੈਰਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟੀਜਰ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ DBMS ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਖਰ ਆ ਹੋਣਗੇ, ਨੰਬਰ ਆ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੀ ਇੰਟੀਜਰ। ਨੂਮੈਰਿਕਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇੰਟੀਜਰ। ਤਾਂ INT ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਅਲਫਾ ਨੂਮੈਰਿਕ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ CHAR ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। CHAR ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਵੈਰੀਏਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਦੋਨੇ ਇਹ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ, ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਟਾਬੇਸ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਖਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅੱਖਰ ਨੇ, ਤਾਂ 8 ਅੱਖਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ? 8। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਵੈਰੀਏਬਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਗਏ ਇਨ ਫਿਊਚਰ, ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਿਕੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਏਬਲ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ 0 and 1। 0 and 1 ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 0 ਤੇ 1 ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ DD MM Y Y Y Y,
4 ਵਾਰੀ y ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫਲੋਟ। ਫਲੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਆ 5.5 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਫਲੋਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੰਟ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਟੀਜਰ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ 5.5 ਇੰਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5 ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਅਗਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਟ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਬੱਚਿਓ, ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ CHAR ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ varchar ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਟ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗੀ ਫਲੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਟ ਫਿਰ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਨਾਲ, ਐਡਰੈਸ varchar ਦੇ ਨਾਲ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਬਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਰੀਏਬਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੈਰੀਏਬਲ, ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਾਰਮੈਟ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 25 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 50 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਫਾਦਰਸ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਅਗਰ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਲਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਮਚ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆਈਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਲਾ ਅਰੋੜਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਈਡੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਿਜ਼ਿਟ 'ਤੇ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਆਧਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮਾਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕਆਊਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਕਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਆਇਆ, ਇੱਥੇ 2 ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਆਰਡਰ ਆਈਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਕੀ। ਫੋਰਨ ਕੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਕੰਸੈਪਟ ਆ, ਦੋ ਟੇਬਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈਡੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਂਜੀ ਤੀਜੀ ਆਈਟਮ ਵੀ ਬਰੋਡ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 18 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਵੀ ਬਰੋਡ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ 4 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਤੇ 45 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਵੀ ਬਰੋਡ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਫੋਰਨ ਕੀ। ਫੋਰਨ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਲਾਇੰਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ। ਲਓ ਜੀ, SQL ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, SQL ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ DBMS ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੁਐਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। SQL ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਰਿਟਰੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, DDL ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਡਾਟਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਪਿਲਰਸ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਨਾਓ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੈਨ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਟਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਸ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੋਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਪਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਆ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ DDL ਕਮਾਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਸਟ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਮਾਂਡ, ਆਲਟਰ, ਡ੍ਰੌਪ, ਟਰੰਕੈਟ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਲਟਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਫਲੋਰ ਨਾ ਇਹ ਹਜੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਲਟਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੌਰੀ। ਤਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਮਤਲਬ ਖਤਮ। ਟਰੰਕੈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਰੰਕੈਟ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ DDL ਕਮਾਂਡਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਮਾਂਡ। ਕ੍ਰੀਏਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ID ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਮ 3 ਜਾਂ 4 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਟੇਬਲ ਸੇਲਸ, ਆਰਡਰ ID ਦੇਤੀ, ਆਰਡਰ ID ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਨੇਮ, ਅਮਾਊਂਟ, ਵੈਲਿਊ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੀ ਇੱਕ DBMS ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ SQL ਸਰਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ F5 ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ F5 ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਜੇ ਟੇਬਲ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ?
ਆਲਟਰ ਕਰਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਆਲਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਆਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਂਜ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਲਟਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡਰੌਪ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਐਂ ਕਰੋ, ਛੱਡੋ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਖ਼ਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਡਰੌਪ ਟੇਬਲ ਸੇਲਸ। ਸੇਲਸ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਟੇਬਲ ਦਾ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਰਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਨਵੈਲਿਡ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇਮ ਸੇਲਸ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਸੇਲਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਜੀ DML ਕਮਾਂਡਸ, ਡਾਟਾ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਲੈਕਟ ਮਤਲਬ ਸਿਲੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਪਡੇਟ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਪਡੇਟ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਕਾਪੀ ਨੂੰ। ਇੰਸਰਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਆ। ਇੰਸਰਟ ਇਨਟੂ ਟੇਬਲ ਨੇਮ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਲਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੇਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਰਟ ਕਮਾਂਡ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਆ ਉਹ ਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਇੰਸਰਟ ਡਾਟਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ DL ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ ਫਰਮ ਸੇਲਸ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਸਰਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਫਸਟ ਆਰਡਰ ID 1, ਕਸਟਮਰ ਨੇਮ ਅਭੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ 200.5, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ 55। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੌਨੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਵੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੈਲਿਊ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਦੇਖੋਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਅਪਡੇਟਡ ਹੋਇਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕਮਾਂਡ ਉੱਪਰ। ਅਗਲੀ ਕਮਾਂਡ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸਿਲੈਕਟ। ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਵਾਚ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਟੂ ਸੀ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਸਿਲੈਕਟ ਸਟਾਰ ਫਰਮ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ। ਓਕੇ, ਅਪਡੇਟ ਕਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਮਾਊਂਟ ਸੈੱਟ ਕਿੰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਅਰ ਕਲੌਜ਼। ਵੇਅਰ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਰੋ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਲ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਊਂਟ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ 46.5। ਆਰਡਰ ID ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 2 ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਡਿਲੀਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਆ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਲੀਟ ਟੇਬਲ ਸੇਲਸ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਲਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ। ਕਿੰਨੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ? ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ 41.5। ਕਿਹਦੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਅਰ ਕਲੌਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੇਅਰ ਕਿਹਦਾ? ਆਰਡਰ ID ਦਾ,
क्योंकि ऑर्डर आईडी मेरे को की इत्थे प्राइमरी की मैंने एग्जीक्यूट करूँगा वो कह रहा है कि एक रो अफेक्ट हो चुकी है, मतलब एक रो बन चुकी है या फिर चेंज हो चुकी है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਅਪਡੇਟ ਐਂਡ ਇਨਸਰਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿ अपडेट की काम करती है। हुण मैं की करना आ, ये सारे टेबल नूं डिलीट करना आ। वैसे ये सिंटैक्स जो हुंदा है वो हुंदा जी डिलीट टेबल नेम। सिर्फ तुसीं डिलीट लिखना आ ते नाल लिखना जी टेबल का नाम। उन्होंने सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करोगे तो 2 रोज अफेक्ट हो गया, मतलब 2 रो कुछ होया उन्होंने। चलो देखिए की होया, देखिए की होया। हाय रब्बा, वो तो है ही नहीं, चले गई, मतलब वो डिलीट हो चुकी ने। ਉਹ ਬੰਦੇ 2 ਜੋ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ DML ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ 2 ਟਾਈਪਸ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ +1 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਅਲਜੈਬਰਾ ਅਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਕੈਲਕੂਲਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਅਲਜੈਬਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨੌਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਕੈਲਕੂਲਸ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ NSQF ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੇ ਸਕੈਨਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ YouTube ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਖੁੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ NSQF ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ NSQF ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ YouTube 'ਤੇ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।